இருந்து விலகி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இணைந்து செயல்படுவதற்காக தலைமை தாங்கி வந்திருக்கும் எங்கள் அண்ணன் ஆரூர் மன்னன் மண்ணின் மைந்தர் மாநில கழக துணை பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் கேபம் அவர்களே மற்றும் அண்ணன் இணை மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் ஜேபி அவர்களே மற்றும் மாவட்ட தலைவர் அவர்களே, மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி அவர்களே மற்றும் மாவட்ட இளைஞணி செயலாளர்களே, மாவட்ட பொறுப்பாளர்களே, ஒன்றிய செயலாளர் அண்ணன் எஸ் மாலேஷ் அவர்களே, கிளை செயலாளர் அவர்களே, ஒன்றிய நிர்வாகிகளே, அனைவருக்கும் வருக வருக என்று வரவேற்று, நம்ம அண்ணன் கிட்ட எங்களுக்கு நீண்ட காலமா ஸ்டோர் இல்லைன்னு சொன்னோம், நியாய விலைக்கடை இல்லைன்னு சொன்ன உடனே வந்தாரு, அடிக்கல் நாட்டி விட்டு இன்று அவர் அதை திறந்தும் வைத்துவிட்டு நாம் அதை ரேஷன் வாங்கி கொண்டிருக்கிறோம். ஆகையாலே தான் அது மட்டுமல்ல, பல்வேறான பிரச்சனைகளுக்காக அண்ணன் குரல் கொடுத்திருக்கிறார். நான் முதலாக இந்த கட்சியிலிருந்து விலகி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் சேரணும்னு சொல்லும்போது உடனே நம்ம பேசினது பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் ஸ்ரீதர் அவர்கள் ஒசூர் மாநகர கல்வி நிறுவன தலைவர் அவர்களை சந்தித்து பேசியபோது அவர் தான் முதல்ல அண்ணன் அவர்களை இன்ட்ரோடியூஸ் செய்தார். இதுவரையில நான் அண்ணன் கிட்ட பேசும்போது ஒரு மிகப்பெரிய லீடர் கிட்ட நம்ம பேச போறோமே, எப்படி பேசுவோம் ஒரு பயத்துல தான் அங்க போனேன். ஆனா அவர்கிட்ட பேச பேச அந்த பயமும் இல்லை, பதட்டமும் இல்லை, ஏதோ நம்ம குடும்பத்தில் ஒருத்தர்கிட்ட பேசுற மாதிரி அவ்வளவு எளிமையான மனிதர். புரட்சி தலைவர் మాజీ ముఖ్యమంత్రి మన ఎంజి రామచంద్రన్న గారు అంటే వాళ్ళు పేద ప్రజలకు భోజనం పెట్టిన ముఖ్యమంత్రి. తర్వాత మన విప్లవ నాయకురాలైన మన దేవత మాదిరి ఉన్న మన అమ్మగారు జయలలితమ్మ గారి తరపున ఇక్కడ విచ్చేసిన పెద్దమ్మలకు, అక్కగారికి, చెల్లెలకు, ఇక్కడ చేసిన పెద్దవారందరికీ మా యొక్క మధ్యాహ్నం యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఇక్కడ బీర్చేపల్లిలో మన చినరాజన్న దగ్గర నేను 2-3 ఎలక్షన్లకు వచ్చి కలిసిండాను. ఆయన మాకు ఒక రాయి కట్టడానికి ఒక రాయి అంత కూడా జాగా ఇచ్చిండలేదు. మాకు వస్తే ఆయన చూస్తాము పోండా అని చెప్తా ఉండ్రి. కానీ అట్లా చినరాజన్న ఈ పొద్దు మాకు వచ్చి ఒక కోట చేయించిన దానికి ఆయనకి చాలా సంతోషంగా కోటి వందనాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఈ మాదిరి మాట్లాడి అన్న దగ్గర మీట్ చేసి మాదేశుడు సురేంద్రన్ వచ్చి ఫోన్ చేసి మాకు మునిచంద్రన్న, రామచంద్రన్న అప్పుడప్పుడు ఒక దినం తప్పించి దినం ఫోన్ కాంటాక్ట్లో ఉంటా ఉండ్రి. అనేక ఈ మాదిరి కచ్చిలో చేరుతారండ్రి. అన్న మీరు చేరి కచ్చిలో చేరేదానికి చాలా బలమైగా ఉంది. నేను చాలా సంతోషపడతాను. మీరు ఏమున్నా నా దగ్గర సెకండ్కు మాట్లాడితే నేను బేజారుపడలేదు. అట్లనే సురేంద్రన్ను, మాదేశు 50 సెకండ్లో ఫోన్ చేస్తే నేను వాళ్ళకి అన్నీ ఇచ్చేసాను. వాళ్ళకి ఒత్తులుగా ఈ ఊర్లో చాలా కోఆపరేటివ్గా, చాలా ఆధారంగా, చాలా బలంగా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ బలంగా ఉండేదానికి మాకు ఒక బలము. మీరందరూ బలమిచ్చి మనకు నెక్స్ట్ రాబోయే ఈ ఎలక్షన్లో మన మాజీ మంత్రి అయిన అన్నగారు, ఇప్పుడు మన వేపనపల్లి శాసనసభ్యులు మన అన్నగారు, మేము ఎన్నో ఏళ్ళు ఇంకా రాజకీయాలు ఉండాము. మేము రాజకీయంలో ఉంటామంటే ఎన్నితోటి ఉంటుంది అంటే సింబెత్తుకునే ఉంటుంది అంటే మీకు అది అర్థమవుతుంది. మేమేమి పైకి వచ్చిండలే. అన్న మమ్మల్ని ఒక స్టేజ్కి తీసుకొచ్చి పెట్టిండారు. ఆ స్టేజ్ని తీసుకొచ్చి పెట్టినదానికి మేము కష్టపడి మిమ్మల్ని అందరినీ, మీరందరూ మాకు సహాయం చేసేదాన్ని. ఇంకా అన్నని ఇదే బీర్చేపల్లి బూత్లో 80% ఓటేసి మీరు గెలిపిస్తారనే మాకు నమ్మకం ఉంది. అందుకని ఈ మాట్లాడించిన అవకాశము మాకు మా జేపన్న అక్కడ పోయి నేను కొంచెము అప్పుడప్పుడు కోపపడితే జేపన్న దగ్గర చెప్తాను. ఎలాంటే పెద్దన్న దగ్గర చెప్పి కొంచెం భయము. జేపన్న చెప్తే అట్లా చేయి ఉండరా ఎలరా కోపం పడతామని కొంచెము శాంతం చేస్తారు. కానీ ఆ శాంతం మాదిరి మాకు ఇక్కడ శాంతం సిక్కేదానికి మన చినరాజన్ సిక్కిండారు. మన బీజేపీ పంచాయతీలో వచ్చి మన ఎడపాడి అన్న తలమైనా మన మల్లేగూడు, పాపరెడ్డి అన్న వాళ్ళందరూ వచ్చి మన మెడ్రాస్లోనే చేరింది. మనకి పాతకోట్ల మల్లేగూడు వచ్చిందానికి అది ఒక పెద్ద బలము. ఈడొచ్చి 4 కొండలు 4 భాగాలుగా ఉండే
ఇప్పుడు 4 కొండలు సరి ఒకే కొండ అయింది. ఆ కొండకి మీరు ఎంత ఏమి చెప్పినా మేము చేసేదానికి ரெடியாக ఉన్నాము. இன்று நமது பீர்ஜேப்பள்ளி அனைவரும் மாற்றுக் கட்சியினர் இணைப்பதற்கும் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களையும் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களையும் நமது தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலமைச்சர் இந்நாள் எதிர்க்கட்சி தலைவரும் மற்றும் மண்ணின் மைந்தன் அண்ணன் மாநில துணை பொதுச் அவர்களுக்கும் வேப்பனப்பள்ளி சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கும் அவருடைய வணங்கிக் கொண்டு இன்று இந்த கட்சியின் கடைக்கோடியில் நின்ற எனக்கு எந்த பதவியும் இல்லாமல் அண்ணன் எனக்கு பாராளுமன்ற வேட்பாளர் கொடுத்தார். அதை இந்த கட்சியில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், கடைக்கோடி தன்னனுக்கும் எந்த அளவில் ஒரு பொறுப்பும் கிடைக்கும், மரியாதை கிடைக்கும் என்றது இந்த கழகத்தின் வாயிலாக தெரிந்து கொள்ளலாம். நீங்கள் அதேபோல் அண்ணன் அவர்கள் இந்த வேப்பனப்பள்ளி சட்டமன்ற தொகுதியில் எந்த ஊரிலும் செய்யாத அளவுக்கு எந்த தொகுதியிலும் எந்த கிராமத்திலும் அனைவருக்கும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். என்ன வேணாலும் ஒன்றிய செயலர்களை வந்து இங்கே போயிருந்தீங்களா, அங்கே போயிருந்தீங்களா, என்ன வேலை பண்ணீங்கன்னு கேட்ட ஒரே ஒரு தலைவர், தானே தலைவர், தங்கை தலைவர் அண்ணன் அவர்கள் தான். அவர்களை இடும் கட்டளையை நாங்களும் செய்து இந்த தமிழ்நாட்டின் வேப்பனப்பள்ளி சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிகமான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று உங்களை கரங்களை கைகூப்பி உங்கள் பாதங்களை வேண்டி வணங்கிக் கொள்கின்றேன். அண்ணனை வித்தியாசமாக வெற்றி செய்ய வேண்டும் என்று அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சியை பீர்ஜேப்பள்ளி கிராமத்தில் இருக்கின்ற கழக நிர்வாகிகளோடு இணைந்து புதியதாக இன்று இயக்கத்தில் இணைத்துக் கொள்ள இருக்கின்ற அன்பு சகோதரோடு இணைந்து இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியை சிறப்பான முறையில் ஏற்பாடு செய்து உங்களை சந்திக்கக்கூடிய நல்ல வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அன்பிற்குரிய சகோதரர் மாதேஷ் அவர்களே, 2021 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் நடைபெற்ற பொழுது நான் ஏற்கனவே பல முறை காவேரிப்பட்டினம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டிருக்கிறேன். அதோடு கிருஷ்ணகிரி சட்டமன்ற தொகுதியிலும் போட்டியிருக்கிறேன். பெண்ணாகரம் சட்டமன்ற தொகுதியிலும் போட்டியிட்டிருக்கிறேன். 2016 புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் முதலில் வேப்பனப்பள்ளி தொகுதி தான் கொடுத்தார்கள். என்ன நினைத்தார்களோ தெரியவில்லை, நீ பெண்ணாகரத்தில் போய் நில்லு, அங்கே அன்புமணி நிற்கிறாரு, நீ நின்னாதான் சரியா இருக்கும் அப்படி என்று ஆணை பிறப்பித்தார்கள். நான் அங்கே ஓடினேன். புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் 2016 வேப்பனப்பள்ளி தொகுதியை கொடுத்து வாய்ப்பு கொடுத்து அங்கு நிற்க சூழ்நிலை இல்லாமல் பெண்ணாகரத்துக்கு சென்ற காரணத்தினால் புரட்சி தலைவி அம்மா மறைவுக்கு பின்பாக புதிய தலைமை ஏற்ற பின்பு 2021 சட்டமன்ற தேர்தல் வந்த பொழுது புரட்சி தலைவி அம்மா வேப்பனப்பள்ளி நிற்க சொன்னார்களே, ஏதோ ஒரு காரணத்தில் யார் கொடுத்த அழுத்தத்தாலோ தெரியவில்லை, நம்மை பெண்ணாகரத்தை அனுப்பி இருக்கிறார்கள். நம்முடைய புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் வேப்பனப்பள்ளியிலே நிற்க சொன்னதன் காரணமாக ஏன் நாம் 21 நிற்கலாமே என்று அவருடைய சொல்லை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக பொதுச் செயலாளரிடத்திலே நான் வேண்டினேன். இங்கே நிற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டே உடனே கொடுத்தார். அப்படி கொடுத்த பொழுது, இங்கே வந்த பொழுது, தேர்தலை சந்தித்த பொழுது பல்வேறு வகையான விமர்சனங்கள். இவர் தலைமை பொறுப்பிலே இருக்கிறார், ஏதோ வெற்றி பெற்று சென்று விட்டால் மீண்டும் தொகுதிக்குள் வரமாட்டார் என்றெல்லாம் பல்வேறு வகையான அவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்காக பல காரண காரியங்களை சொல்வது இயற்கை. அப்பொழுது இதே பீர்ஜேப்பள்ளிக்கு நான் வந்து வாக்குகளை சேகரிக்கின்ற பொழுது சரியான வரவேற்பும் இல்லை எனக்கு. ஆனாலும் கூட நீண்ட காலமாக இந்த அரசியல் இருக்கின்ற காரணத்தினால்
பலமுறை தேர்தல் காலத்திலே நின்ற காரணத்தினால் அதை பெரிதுபடுத்தாமல் இருக்கின்ற விடத்திலே வணக்கம் தெரிவித்துவிட்டு சென்று விட்டேன். அப்படி இருந்தாலும் கூட கட்சியினுடைய கட்டுக்கோப்பில் இங்கே அன்பிற்குரிய தம்பி ரகு அவர்களும் பிரசன்னா அவர்களும் கடுமையாக உழைத்தார்கள். ஜெயராமன் அவர்கள் எல்லாம் கடுமையாக உழைத்தார்கள். ஜெயராமன், லட்சுமி போன்றவர்கள் கடுமையாக உழைத்தார்கள். நம்மோடே இருந்தவர்கள் கூட ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக விலகி சென்று எனக்கு எதிராகவே வேலை செய்தார். அப்படி இருந்தாலும் கூட நம்முடைய பிஜேபியில் 280 வாக்குகள் நான் பின்தங்கியிருந்தேன். 21 நான் பிஜேபிக்கு வந்த பொழுதும் இன்று நான் பிஜேபிக்கு வருகின்ற இந்த சூழலும் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கண்டு நான் உண்மையிலேயே உளமகிழ்ந்து உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.